السلام علیکم۔ ہمارا بڑا موضوع قرآن ہدایت ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے مذہب علی بن ابی طالب کے بارے میں بات کریں گے۔ مذاہب صحابہ کرام۔ مذہب سے ہماری مراد صرف صحابہ کرام کا وہ راستہ ہے جو انہوں نے رسول خدا کے بعد سنت رسول کی اتباع کے لیے اختیار کیا۔ ایک طرف مذاہب صحابہ کرام تھے، ان کے مقابلے اکیلے حضرت علی کا اپنا بیان سامنے آیا۔ ہم نے حضرت علی کا اپنا بیان قرآن، سنت رسول خدا اور راویان احادیث بارے اپنی پچھلی گفتگو میں بیان کر دیا ہے۔ آج ہم مذہب علی کے کچھ نمایاں عقائد کو انہی کی زبان میں مختصراً بیان کرتے ہیں۔ ہمارا ماخذ نہج البلاغہ مترجم علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم ہے، جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ توحید۔ اللہ کی صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہیں۔ خطبہ 184 صفحہ نمبر 509 اور 10۔ اللہ اپنی ذات سے نہیں پہچانا جا سکتا۔ جو بھی اپنی ذات سے پہچانا جائے گا وہ مخلوق ہوگا۔ خطبہ 184 صفحہ 506۔ آنکھیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی دنیا میں نہ آخرت میں، بلکہ دل ایمانی حقیقتوں سے اسے پہچانتے ہیں۔ خطبہ 180 صفحہ 487۔ خطبہ 89 صفحہ 268۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو اللہ کو دوسروں کے برابر سمجھ کر اپنے بتوں سے تشبیہ دیتے ہیں اور وہم سے مخلوقات کی صفتیں اللہ پر جڑ دیتے ہیں۔ رسالت و نبوت۔ قرآن رسول خدا کا معجزہ تھا۔ خطبہ 167 صفحہ 457-58۔ رسول خدا کو اللہ کی طرف سے غیبی خبریں ملتی تھیں۔ خطبہ 173 صفحہ نمبر 469۔ جن چیزوں کو قرآن میں بیان نہیں کیا گیا انہیں بھولے سے اللہ نے نہیں چھوڑ دیا، لہذا خواہ مخواہ انہیں جاننے کی کوشش نہ کرو۔ منتخب کلام 105 صفحہ 840۔ رسول خدا کی رحلت سے نبوت، خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ خطبہ 232 صفحہ 640۔ خلافت و امامت۔ دنیاوی اقتدار اکثریت اور طاقت پر منحصر ہوتا ہے۔ خطبہ 5 صفحہ 120 تا 122۔ خلافت کا اہل۔ اے لوگو، تمام لوگوں میں سے خلافت کا اہل وہ ہے جو اس کے نظم و نسق کے برقرار رکھنے کی سب سے زیادہ قوت یا صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے بارے میں اللہ کے احکام کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ خطبہ 171 صفحہ 463۔ امام یا حاکم کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ لوگوں کے لیے ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے تو وہ اچھا ہوگا یا برا ہو۔ اچھا ہوگا تو مومن اس کی حکومت میں اچھے اعمال کر سکے گا، برا ہوگا تو کافر اس کے عہد میں لذائذ سے بہرہ مند ہوں گے، اور اللہ اس نظام حکومت میں ہر چیز کو اس میں آخری حدوں تک پہنچا دے گا۔ اسی حاکم کی وجہ سے مال جمع ہوتا ہے، دشمن سے لڑا جاتا ہے، راستے پرامن رہتے ہیں، اور قوی طاقتور سے کمزور کا حق
दिया जाता है। खुतबा 40 सफ़ा 197। अमीर या हाकिम का फ़र्ज़, जो काम उसे अपने रब की तरफ से सुपुर्द हुआ है, और वो ये है कि लोगों को पंदो नसीहत करे, समझाने बुझाने की कोशिश करे, सुन्नत रसूल को ज़िंदा करे, जिन पर हद लगना है उन पर हद जारी करे, वो हिस्सों को यानी विरासत को उनके वारसों तक पहुँचाए। सबसे बेहतर और बरतर हुक्मरान अल्लाह के नज़दीक सब बंदों से बेहतर और इंसाफ परवर हुक्मरान वो है जो खुद भी हिदायत पाए और दूसरों को भी हिदायत दे, और जानी पहचानी सुन्नतों को मुस्तहकम करे और अनजानी बिदतों को ख़त्म करे। और अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतर वो ज़ालिम हुक्मरान है जो गुमराही में पड़ा रहे और दूसरे भी इसकी वजह से गुमराही में रहें, और रसूल खुदा की हासिल की हुई सुन्नतों को तबाह और काबिल तर्क बिदतों को ज़िंदा करे। खुतबा 162 सफ़ा 442। शूरा का हक सिर्फ महाजरीन व अंसार साहबा को हासिल है। जिन लोगों ने हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान की बैत की थी, उन्होंने मेरे हाथ पर भी उसी असूल के मुताबिक बैत की जिस असूल पर वो उनकी बैत कर चुके थे। शूरा का हक सिर्फ महाजरीन व अंसार को है। अगर वो किसी एक पर एक का कर लें और उसे खलीफा समझ लें तो इसी में अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी समझी जाएगी। मकतूब अमीर मुआविया के नाम, नंबर 6 सफ़ा 159, सफ़ा 156, 656 सफ़ा 657। जब लोगों ने बैत अली का इरादा किया तो आपने फरमाया, मुझे छोड़ दो और खिलाफत के लिए किसी और को ढूंढ लो। अगर मैं तुम्हारी ख्वाहिश को मान लूँ तो तुमको इस रास्ते पर ले चलूँगा जो मेरे इल्म में है। इसके मतलब किसी कहने वाले की बात, किसी मलामत करने वाले की सरजनिश पर कान न धरूँगा। अगर तुमने मेरा पीछा छोड़ दिया या छोड़ दो तो फिर जैसे तुम वैसा मैं हूँ, कि जिसे तुम अमीर बनाओगे इसकी मैं तुमसे ज़्यादा सुनूँगा, मानूँगा। मेरा अमीर होने से वज़ीर होना बेहतर है। खुतबा 90 सफ़ा 290 और 291। खिलाफत क्यों कबूल की? अगर बैत करने वालों की मौजूदगी और मदद करने वालों के वजूद से मुझ पर हुज्जत तमाम ना हो गई होती तो मैं खिलाफत की बागडोर इसी के कंधे पर डाल देता। खुतबा नंबर 3 सफ़ा 104। हज़रत अली की बैत आज़ादाना और जमहूरी थी। आपने फरमाया, चुनाचे एक गिरोह आमादा हो गया। ये अहले कूफा को आपने बताया कि हालात किस तरह के से थे और मेरी बैत कैसे हुई। चुनाचे एक गिरोह आमादा हो गया, इसने हज़रत उस्मान को कत्ल कर दिया और फिर लोगों ने मेरी बैत कर ली। इसी तरह कि उन पर कोई ज़बरदस्ती थी, ना उन्हें बैत के लिए मजबूर किया गया, बल्कि उन्होंने अपनी रज़ा और रग़बत से ऐसा किया, यानी मेरी बैत कर ली। अहले कूफा के नाम, मकतूब सफ़ा 650। इंशाअल्लाह हम अगली दफ़ा भी मज़हब अली के अक़ायद बयान करेंगे।